बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी तुला राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आगामी 10 दिन मध्य जुआर नाटकीय भाव में परिवर्तन होगाकू जाउछि। अगस्ट मास आरंभ होइजिबो एवं ठीक आरंभ रे आपण 3टी बड़ झटकार सम्मुखीन हेबे, जहा आपण केबे स्वप्न रे मध्य भाबी नथिले। कारण महाजागतिक संरचना आपणक जीवन को संपूर्ण भाव में परिवर्तन करने जाउछि। सेही समय आपणकर 3टी बड़ स्वप्न सत हेबाकू जाउछि। खबर आपणको आनंद रे नचाई देबो। एपरी मुहूर्त गुड़िक प्रायतः आसे नाही। एही अगस्ट मासटी आपणक पई साधारण आरंभ नुहे। आपण आपणक निकटतर लोकंकर प्रकृत चेहरा देखिबे। आपणक जीवन रे एपरी घटना घटिबो जहा आपणकर दृष्टिकोण को संपूर्ण परिवर्तन करिबो। आपणक राशि एमिति एक राशि जहा प्रियजनक खुशी पाई सबु किछि त्याग करे, ताहा सेमानक स्वप्न पूरण करिबा हेउ किंबा सेमानक समस्यार समाधान पाई राति रे जाग्रत रहिबा। तथापि जेतेबेले आपण निजर असुविधार सम्मुखीन हुअंती, सेही समान लोक माने प्रायतः आपणक ठारू मुह फेराई नियंती। तेणु तुला राशि यथेष्ट होईगला, किछि बड़ करिबार समय आसीछि। अगस्ट मासरे अन्य मानक प्रति ध्यान दियंतु नाही। आपणकर ध्यान संपूर्ण भावरे निज उपरे एवं निज स्वप्न उपरे पूरण करिबा उपरे रहिबा उचित। आपणको केउ भूल गुड़िक एड़ाइबा उचित। आपण वर्तमान आपणक कठिन परिश्रमर फल पाई नाहंती। आपणक कार्य गुड़िक प्रायतः शेष मुहूर्त रे भूल होई जाउछि, जेपरि से गुड़िक 90% संपूर्ण होइथाय। किछि नकारात्मक प्रभाव किंबा अतीतर त्रुटि जोगु जहा आपणक सफलता को बाधा देइछि। एहा व्यतीत टंकार प्रवाह प्राय बंद होई जाइछि। जेतेबेले एहा आसे, एहा ठीक सेही परि शीघ्र खसी जिबार एक उपाय खोजे। किंतु तुला राशि भयभीत हुअंतु नाही। सबु किछिर एक अंत अछि एवं वर्ष वर्ष धरी आपण सह्य करि आसुथिबा ऋण, दुख एवं जंत्रणा को मुकाबिला करिबार समय आसीछि। प्रकृत रे कौन घटिबाकू जाउछि एवं आपण केउ सतर्कता अवलंबन करिबा उचित, मु एही भिडियो रे सब किछि प्रकाश करिबि। अगस्ट मासर आरंभ को काहेकि एते गुरुत्वपूर्ण घटना भाबरे वर्णना करा जाउछि। कारण आपणक राशिर अधिपति शुक्र आपणक द्वादश भावरे प्रवेश करुछंती। जेतेबेले राशिर अधिपति द्वादश भावरे गोचर करंती, तो सेतेबेले किछि गुरुत्वपूर्ण घटी थाए। बंधु माने सेही लोक मानको पछको फेरी देखंतु, जो माने आपणक जीवन पाई अत्यंत जरूरी मने हेउथिले, जो मानको आपण प्राय 11 किंबा 12 मास पूर्वरो विश्वास करुथिले। आज से मानक सहित आपणकर संपर्क किपरि अछि। आपण देखिबे जे आपणक प्रति से मानकर मनोभाव संपूर्ण भावरे बदली जाइछि। जो लोक माने थरे आपणको एते मूल्यवान मने हेउथिले, से माने ही आपणको गभीर जंत्रणा एवं दुख देइथिले। से माने ही आपणको तळको टाणिबाको चेष्टा करिथिले। तेणु तुला राशि जदि आपण निज उपरे ध्यान देबा आरंभ करंती एवं अन्य मानक विषय टिके कम चिंता करंती, तेबे आपणको बड़ सफलता हासिल करिबा एवं निजर स्वप्न पूरण करिबार किछि भी रोकी पारिबो नाही। तथापि आपणकर दुर्बलता प्रायतः आपणक परिवार एवं प्रियजनक मध्यरे रही थाए। आपणकर निकटतम लोक माने आपणकर दुर्बलता होई जांती। तथापि आपणकर किछि महान हासिल करिबार अपार संभावना अछि। आगामी 10 दिन रे आपणको परिवार एवं संपर्क विषय चिंता को पासरी किछि गुरुत्वपूर्ण हासिल करिबा पाई निजको उत्सर्ग करिबाको पड़िबो। थरे आपण स्थिर होई जांतु। आर्थिक एवं मानसिक भावरे एवं निजको चिंतार मुक्त करि दियंतु। जो माने वर्तमान एक दुर्बलता परि मने होंती, आपणको समर्थन करिबाको आसीबे, केही दूरेई जिबे नाही। आपणकर क्यारियर गढ़ी तोली प्रथमे किछि बड़ हासिल करंतु, कारण यह बड़ सफलतार समय। राहु आपणकर पंचम भावरे प्रवेश करिबा परठारु आपणकर संपर्क रे भूल बुझामणा वृद्धि पाइछि। आपण कहा उपरे अपार प्रेम वर्षा करुछंती, किंतु सेमाने प्रति बदलरे आपणक भावना को बुझी पारु नाहंती। आपणको लागुछि जेपरि आपण ही केवल संपर्क को बजाय रखिछंती एवं चेष्टा करुछंती, किछि फेरस्त पाउ नाहंती। आपण आपणक साथी को महंगा उपहार दियंती एवं तांको जीवन को
ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଗ୍ରତ ରୁହନ୍ତି। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସମର୍ଥନ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଘଟୁଛି କାରଣ ରାହୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବମୂଲ୍ୟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର ସିଧାସଳଖ ବିପକ୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ହଠାତ୍ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ତଥାପି ଆଗାମୀ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ତୀବ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମିଠା କଥା କହୁଥିବାର ଦେଖିବେ। କେତେକ ଆପଣଙ୍କ ଅତି ନିକଟତର ହେବାର ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବିପାରନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଭ୍ରମ ଜାଲରେ ଫସିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ରାହୁର ଭ୍ରମ। ଏହି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଗିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲେ, ସେ ଆଗାମୀ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିରଞ୍ଜିତ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଇବେ। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ଭ୍ରମଜାଲରେ ଫସିଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରନ୍ତି, କାରଣ ରାହୁର ଭ୍ରମାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଏହି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରି ଯେ ସେମାନେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ନ ଯାଆନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ସର୍ବାଧିକ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ତୁଳା ରାଶି, ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଏତେ ଫସିଯାଆନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ନିଜର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅପାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର, ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଚାକିରିରେ ମହାନ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ନିଜର ଶକ୍ତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଯୁବକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅପାର ଶକ୍ତି ଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅପାର ଶକ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବଡ଼ ହେଲେ, ସେ ସେହି କ୍ଷମତା ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତଥାପି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ବିଶାଳ ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ଶକ୍ତି ମନେ ପକାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ସେ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତୁଳା ରାଶି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଏହା କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏପରି ଶକ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷମତା ଅଛି ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ। ଥରେ ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ସ୍ଥିର କରିନେଲେ, ଆପଣ ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନ ଯେତେ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ହେଉନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଯିଏ ପ୍ରଗତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଦିଏ। ତଥାପି ତୁଳା ରାଶି, ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି? ଏହା ଫସିଯିବାରେ ନିହିତ। ରାହୁଙ୍କ ଭ୍ରମଜାଲରେ, ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱରେ, ଜଟିଳ ସମ୍ପର୍କରେ କିମ୍ବା ବିଷାକ୍ତ ଜଞ୍ଜାଳରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଫସି ରହିଥିବା ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଅନୁଭବ କରାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏବେ କିଛି ବଡ଼ ହାସଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କେଉଁଠାରେ ରହିବା ଉଚିତ? ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ଏକ ମହାନ ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଗ୍ରହର ଗମନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାକାର କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏବେ ଏହା କରିବାର ସମୟ। ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଚାକିରି ପାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ମାନସିକ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତଥାପି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଶନି ବକ୍ରି ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବକ୍ରି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ପ୍ରକଳ୍ପ କିମ୍ବା ଯୋଜନା ଯାହା ବି ଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚୁପଚାପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ।
ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋପନୀୟ ରଖନ୍ତୁ। ତୁଳା ରାଶି ଭାବରେ ଆପଣ ମିଠା କାମ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଆପଣ ଅତୀତରେ କରିଥିବା ଭୁଲ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ସେୟାର କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତା, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ, ଆପଣଙ୍କର କାମ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ, ଆପଣଙ୍କର ଭୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ବିବରଣୀ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଗୁପ୍ତ କଥା ବନ୍ଧୁ, ଈର୍ଷାଳୁ ପରିଚିତ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଈର୍ଷାପରାୟଣ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶନି ବକ୍ରି ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ବିରୋଧ ତୀବ୍ର ହୋଇପାରେ। ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଓଠକୁ ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚୁପଚାପ କାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 138 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶନି ପୁଣି ଥରେ ମାର୍ଗୀ ହୋଇଯିବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ଲାଭ ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ତଥାପି ଶନି ବକ୍ରି ହେବା ସହିତ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଏବଂ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ନକାରାତ୍ମକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯେତେବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାକୁ ଗଠନମୂଳକ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଖୁସିର ପରିବେଶ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ମାନସିକତା ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହା ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ମାସର 1 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆପଣ 20 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ 10 ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ବଜେଟରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଗଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କର ବଜେଟ୍ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନାକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ କରନ୍ତି, ତେବେ କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଅଯଥା ଭୋଗବିଳାସ କିମ୍ବା ମହଙ୍ଗା ଜିନିଷ କିଣିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତଥାପି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଉପରେ ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଭଲ। ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିବା ସାର୍ଟ କିଣନ୍ତୁ ଏବଂ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ନିଜକୁ ଖୁସି କରିବା। ଏହି ମାସରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଖୁସି କରିବେ, ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବେ। ଏହା ସହିତ ତୁଳା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଏକ ପ୍ରତିକାର ଅଛି। ଏହି ମାସର ଆରମ୍ଭ ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆରମ୍ଭ ସହିତ ମେଳ ଖାଏ। ଆପଣ ସକାଳେ ଏକ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କଳା ରାଶି ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ବକ୍ରି ଶନିଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।